Hello friends, welcome to LTX classes and welcome to NCERT class 11th polity series. So friends, this was a sequel of the previous video chapter 1. ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ వీడియోలో chapter 2 related MCQs ని మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. Let us start the discussion. Before that there was a small announcement. As part of the offer of the week, మన యొక్క NCERT foundation course 10,000 rupees is the charge, but you will get it only at 3,000 rupees అండి. క్లాసెస్ మీకు ఇక్కడ 6th నుంచి 12th వరకు కాంప్రిహెన్సివ్గా మీకు కవర్ చేయబడతాయి. బట్ ఈ యొక్క ఆఫర్ మీకు 17th December వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్ దిస్ వీకెండ్. మీకు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ LTX క్లాసెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ దట్ యూ కెన్ కాల్ if you have any doubts. Let us start the discussion. So the first and foremost question. Which of the following situations demonstrates the application of the doctrine of harmonious construction in the context of fundamental rights and directive principles of state policy? This was the question, where the options are: abolition of Jamindari system through First Amendment Act 1951, enforcement of right to education as a fundamental right under Article 21A, removal of right to property from the list of fundamental rights, and resolution of conflicts between the Article 14 and 19 through the judicial interpretation. So this was the question. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం చూద్దామండి. ఆ తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ కేసులో మనకి దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు అనేటువంటిది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఇది ఏం చెప్తుంది అని అంటే కనుక, వెనెవర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ టూ లాస్, whenever there was any conflict between two laws or two statutes, then we should interpret them in such a way that the letter or the essence and the spirit the essence and as well as the spirit between both the laws should be maintained. I hope it is clear. So it is basically whenever there is any conflict between the two laws, that is law 1 and as well as law 2, they should be interpreted in such a way that their essence and as well as the spirit of both the laws should be maintained అని చెప్పడం జరుగుతుంది. డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. అంటే ఏ లాని కూడా మనము కంప్లీట్ ఇన్ టోటాలిటీలో మనం చూడాలి. ఓవరాల్ ఎసెన్స్ ఏంటి, వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లా ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని మనం చూసి దానికి అకార్డింగ్గా ఆ రెండు లాస్ని మనము అడ్మినిస్టర్ చేయాలి, లేకపోతే డెసిషన్ తీసుకోవాలి, లేదా ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి అనేటువంటిది కోర్ట్స్ యొక్క వ్యూ పాయింట్. దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. దెన్ ఈ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ and directive principles. We have two important things: fundamental rights and directive principles of state policy. Fundamental rights are basically mentioned in part 3 of the constitution. Okay, directive principles of state policy part 4 of the constitution, and article number 12 to 35 of the constitution of India deals with fundamental rights. Article number 36 to 51 of the constitution deals with the directive principles of state policy. Fundamental rights imposes limitations upon the government. Imposes limitations upon the government. It imposes obligation or basically duty on the government. ఎస్ అండి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటివి మనకి పార్ట్ 3లో మెన్షన్ చేశారు. ఇది పార్ట్ 4 12 to 35, 36 to 51. Fundamental rights are basically the basic rights that are guaranteed to the citizens, so that government should not violate them, government should not take away అనేటువంటిది, అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ బేసికల్లీ. బట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏం చెప్తాయి? యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద వెల్ఫేర్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్. యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఈజ్ నాట్ in the few hands. So you have to ensure that the distribution of the goods should be in such a way that it should be of common good. Uniform civil code implement చేయమంటుంది. ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో మెన్షన్ చేయబడడం జరిగింది. బట్ అట్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, while implementing the directive principles of state policy, there will be some cases where some fundamental rights will be violated, or so they will be impacted. One such example is right to property.
ఇంతకు ముందు మనకి రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేటువంటిది ఉండేది, విచ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 31 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏం చేయమంటుంది, ఎకనామిక్ జస్టిస్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ద జమీందారీ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఉండేది. జమీందారీ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే కనుక సో హ్యూజ్ ల్యాండ్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ దగ్గర మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయి ఉండేవి. సో దట్ ఈస్ ఎగెనిస్ట్ ద ఎకనామిక్ జస్టిస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు అబాలిష్ దిస్ జమీందారీ సిస్టమ్. సో ఈ యొక్క జమీందారీ సిస్టమ్ని అబాలిష్ చేయాలి అని చెప్పి ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1951 మనకి తీసుకుని రావడం జరిగింది. అండ్ అమెండ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ done to article number 39 and as well as 31 of the Constitution of India. బట్ లేటర్ ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయింది అని అనుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మనకి దీన్ని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. సో దెన్ ఈ వెరీ వెరీ ఫేమస్ కేస్ శంకరీ ప్రసాద్ కేస్, శంకరీ ప్రసాద్ కేస్ 1951, వేర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ నౌ whether fundamental rights, the conflict between fundamental rights on one side and the directive principles on another side, ఈ రెండిటి మధ్య ఉండేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ని మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సుప్రీంకోర్టు శంకరీ ప్రసాద్ వర్సెస్ 1951 కేసులో మనకైతే కనుక అడ్రస్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్, వేర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ రెండూ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక కాయిన్కి బోత్ ద సైడ్స్ లాంటివి. సో ఒక దాని గురించి మనం ఇంకొక దాన్ని కంప్లీట్లీ కాంప్రమైజ్ చేయలేము. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో క్యాన్ బీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కెన్ బీ వైలేటెడ్, బట్ హవెవర్ బట్ దట్ షుడ్ బీ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అని చెప్పారు. సో ద డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఎక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్, అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్ త్రూ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1951. దట్ వాస్ ద ఆన్సర్ అండి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ టూ లాస్, సో దెన్ the laws should be interpreted in such a way that the essence and the spirit of both the laws should be maintained. Clear? That was the first question. Let us move on to the next one. And which of the following is the correct interpretation of reasonable restrictions that can be imposed on fundamental rights? Yes. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటివి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాము, పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి మెన్షన్ చేశారు అని. పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేశారు. అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 12 to 35 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. Fundamental rights are basically the basic rights which are guaranteed to every citizen of our country. And in fact, the Constitution is such a great document that it not only granted the fundamental rights to the Indian citizens but also to the foreigners. However, there are some exceptions. Fundamental rights kunni minahayinchi మిగతావన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 15, ఆర్టికల్ నెంబర్ 16, 19, 29 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 30. సో ఇవి తప్ప మిగతావి ఏంటి అని అంటే కనుక అందరికీ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి వాటిని గ్రాంట్ చేయబడడం జరిగిందండి. క్లియర్? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, సో whenever any person's fundamental right is violated, then what can he or she can do? They can approach directly the Supreme Court of India. Under which article? Article number 32 of the Constitution. And even they can approach the High Court as well. So High Courts కూడా మనకైతే కనుక అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఆర్ దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అబ్సల్యూట్? ఆర్ దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అబ్సల్యూట్? అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 19 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాట్లాడతాం. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం చూసినప్పుడు, now using this fundamental right, you can express anything. You are free to express you can express your opinions, like it can be in the written form, it can be orally, or through graphs, through diagrams you can represent. You can express in any forms. But does it mean that can you talk anything? Can you express anything by using this freedom of speech and expression? Like example, if you say that like the judges of the courts in our country are all corrupt,
when I say this statement in a public platform, so then what I am doing? So then I am completely deteriorating, taking away the image of the honorable courts in our country. So now if a court asks me that, so what the statement, do you know about the impact of the statement, then I can say that no, I am exercising my fundamental right under article number 19 of the Constitution. So is it valid? No, right? Why? Because your fundamental rights are basically not absolute. అంటే సింపుల్గా మనకి ఏది పడితే అది, ఏది నచ్చితే అది మాట్లాడటం కుదరదు. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఆ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ని దాటి, అంటే విత్ ఇన్ దాట్ బౌండరీ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఫ్రీ టు ఎక్సర్సైజ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఐడియా. సో నౌ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ దట్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఫస్ట్ వన్, దే అలౌ ద స్టేట్ టు లిమిట్ ద రైట్స్ ఆర్బిట్రరీలీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ? నెవర్ ఎవర్. ఎప్పుడూ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బిట్రరీగా ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి వెసులుబాటు ఎప్పుడు కూడా మనకి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వలేదండి. So this is wrong statement. Next, the judiciary will determine whether a restriction is reasonable based upon the executive's perspective. So this is also wrong statement. Then first statement chudandi, they can only be imposed by an act of the parliament. Wrong statement. So when you are already aware that the three statements are wrong, the left out one will be the answer. They are specified in the Constitution to maintain public order, morality and as well as health. For example, freedom of religion, article number 25 of the Constitution. So you can exercise your freedom of religion, but however it should be subjected to certain restrictions, right? Like your right should not violate the public order. Exercising your right should not violate the morality and as well as the health in the society. Within that you can exercise your right. So the answer is therefore B is the answer. Andy, clear? Yes. Let us move forward to the next one. Match the following writs with their primary purpose: habeas corpus, mandamus, certiorari and as well as quo warranto. Clear? So what are these writs? Basically ఈ writs అనేటువంటివి మనకి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? These writs will be issued by the Supreme Court of India and as well as the High Court of India as well, High Court of the states as well. So High Courts ఈ writs are nothing but simply orders. They can be issued by both the Supreme Court of India and as well as the High Courts of the states as well. ఏవే ఉన్నాయి రిట్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ habeas corpus. habeas corpus అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక టు బ్రింగ్ ద బాడీ. సో టు బ్రింగ్ ద habeas corpus మీన్స్ టు బ్రింగ్ ద బాడీ అని అర్థం మనకి. సో టు బ్రింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ అని అర్థం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పర్సన్ని పోలీస్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇల్లీగల్గా డీటైన్ చేశారనుకోండి, దెన్ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి కోర్టుని అప్రోచ్ అయ్యి, ఇలా మా అబ్బాయిని లేకపోతే మా హస్బెండ్ని లేకపోతే మా ఫాదర్ని ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే కనుక ఇల్లీగల్గా పోలీస్ డీటైన్ చేశారు, సో తన యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయ్యింది అన్నప్పుడు, దెన్ కోర్ట్ విల్ సే టు దట్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ దట్ యూ ఫస్ట్ బ్రింగ్ ద బాడీ. I will decide whether this detention is legal or not. సో నిజంగానే తను ఏంటంటే కనుక తప్పు చేశాడు లేదా తప్పు చేయబోతున్నాడు, ఓకే ఆ సస్పిషన్ మీద అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని అది నిజమా కాదా అనేటువంటిది నేను డిసైడ్ చేస్తాను అని చెప్పి కోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద బాడీ ఆఫ్, ఆ పర్సన్ని తీసుకురండి అని చెప్పి మనకి habeas corpus అనేటువంటి రిట్ని కోర్టు ఇష్యూ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేయాలి? పోలీసులు వెళ్ళి ఎవరినైతే ఇల్లీగల్గా డీటైన్ చేశారో వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టాలి. ఒకవేళ నిజంగానే అంటే లీగల్గానే డీటైన్ చేస్తే, అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఏదైనా తప్పు చేయబోతున్నాడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఏదో క్యారీ అవుట్ చేయడానికి ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు, దెన్ ఇమీడియట్లీ పోలీస్ అపాన్ సస్పిషన్ హ్యావ్ డీటైన్డ్ హిమ్. దెన్ ఇఫ్ ద కోర్ట్ convinced that yes, this person is legally detained, so then definitely that will be upheld. But however if not, then immediately that person has to be released. And at the same time manaki entante kanaka law enforcement agencies ki, so the courts will give a warning as well, saying that you should not do like this. ఇలా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ని వైలేట్ చేసేటువంటి అధికారం మనకి లేదు. సో ద గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దీస్ రైట్ అని చెప్పి మనకి చెప్తుంది. సో habeas corpus అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో చూస్తే, సో చూడండి
to present an arrested person before the court. So the court is basically asking to present that arrested person before the court, introduce cheyamanadi, to bring the body off అని అర్థమండి. 1C is the answer. So 1C అంటే either A can be the answer or B can be the answer. So but not C and as well as D. You have eliminated 2 options. Now let's see the second one, mandamus. Mandamus అంటే అర్థం ఏంటంటే asking a public official to do a duty, to do their duty. Like for example, ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క మున్సిపల్ అథారిటీస్ ఉంటారు. సో మనకి మొత్తం గార్బేజ్ అది కూడా ఇదంతటిని కూడా మనకి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఈ మున్సిపాలిటీ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ జీవీఎంసీ అంటాం, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ లైక్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కలెక్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్. సో వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్ మనకి ఏంటంటే కనుక వాళ్ళ యొక్క జీతాలు పెంచలేదు అని చెప్పేసి స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కనుక డ్యూటీస్ నిర్వర్తించట్లేదు. దెన్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ 2 days నిర్వర్తించలేదు, 3 days మనకి ఏంటంటే విధుల్లోకి రాలేదు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దెన్ అవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో సాలిడ్ వేస్ట్, గార్బేజ్ కంప్లీట్లీ మనకి ఏంటంటే కనుక పైలప్ అయిపోతుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో దెన్ డిసీజెస్ అనేటువంటివి స్ప్రెడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. సో దెన్ మీకు లాగా పాలిటీ అది బాగా తెలుసున్న వాళ్ళు వెళ్ళి కోర్టుకు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు సో దెన్ ఇమీడియట్లీ ద కోర్ట్ విల్ ఆస్ దెమ్ టు ఫస్ట్ డూ యువర్ డ్యూటీ, టు పర్ఫార్మ్ దేర్ డ్యూటీ. ఫస్ట్ మీ యొక్క డ్యూటీస్ నిర్వర్తించి ఆ తర్వాత మీ యొక్క స్ట్రైక్స్కి మీ యొక్క శాలరీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అనే దాని గురించి అడగండి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అని చెప్పి, డిమాండ్ అని చెప్పి. మాండమస్ మీన్స్ బేసికలీ ద కోర్ట్ విల్ కమాండ్ ఏ పబ్లిక్ అఫీషియల్ టు పర్ఫార్మ్ దేర్ డ్యూటీ. సో వాట్ ఎవర్ దేర్ డ్యూటీ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, నౌ ద కోర్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు డూ ఇట్. So that is what is A is the answer andi. Mandamus is A. So 2 should be A. 2A ante that is option A is the answer. Clear? Then we have quo warranto kuda chuseddam. Quo warranto means asking the government, basically body, that by what authority you are staying here. By what authority you are staying here అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ తీసుకుందాం, CAG తీసుకుందాం, కంట్రోలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో ద కంట్రోలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్కి అపాయింట్ చేసినటువంటి పర్సన్ లైక్ ఎక్స్ అనేటువంటి పర్సన్, హీ డోంట్ హ్యావ్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్. He don't have required qualification. So but the government still have appointed him. Now the court will ask him like by what authority you are staying here, by what authority you have issued this particular order అని అడగడాన్ని మనకి quo warranto అంటారు. సో చూడండి, టు ఎన్ష్యూర్ నో అన్లాఫుల్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ ఆఫీస్. సో ఎవరు కూడా అన్లాఫుల్గా అంటే రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్, ద రిక్వైర్డ్ మెరిట్ అనేటువంటిది లేకుండా మనకి పబ్లిక్ ఆఫీస్ని ఏం చేయకూడదు, హోల్డ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ హోల్డ్ చేస్తే వాళ్ళ మీద మనకి కోర్టు ఈ విధంగా quo warranto అనేటువంటి రిట్ని ఇష్యూ చేసి సో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకు అడుగుతుందండి. సో దట్ ఈస్ బి ఈజ్ ఆన్సర్. దెన్ సెరిష్యూరరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది మనకి విత్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ. సెరిష్యూరరీ అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొహిబిషన్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కనుక సో ద హయ్యర్ కోర్ట్ విల్ ఆస్క్ ద లోయర్ కోర్ట్ సో దట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద కేస్ టు దట్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ కోర్ట్. లోవర్ కోర్ట్ నుంచి మనకి ఏంటంటే కనుక హయ్యర్ కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమనడాన్ని లేకపోతే చేసుకోవడాన్ని మనకి ఏంటంటే దాన్ని మనకి సెరిష్యూరరీ అంటారు. బేసికలీ లోవర్ కోర్టుకి ఆ కేసుని చూసేటువంటి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేకపోతే, సో దట్ కంపిటెన్సీ లేకపోతే, దెన్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ద హయ్యర్ కోర్ట్ విల్ so hand over that particular case. So that is where certiorari means to transfer a case from a lower court to that of higher court. Habeas corpus, to bring the body of. Mandamus, commanding a public official to perform their duty. Certiorari means to ensure, so to transfer a case from lower court to a higher court. Quo warranto, so that means to ensure no unlawful occupation of a public office. So the answer will be A and D. Clear? Let's move to the next one. Next, which of the following features of the Indian Bill of Rights distinguish it from the South African Bill of Rights? So what is the difference between the distinguishing features and Indian Bill of Rights? Next వచ్చేసి ఏంటంటే కనుక South African Bill of Rights కి like prohibition of discrimination based on the religion, protection against the economic exploitation,
inclusion of right to adequate housing, right to freedom of conscience and as well as religion. yes అండి, ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనకి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిలీజియన్ ఉంది. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ అపాన్ రిలీజియన్ ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ ద రైట్ టు అడిక్వేట్ హౌసింగ్ అనేటువంటిది మన యొక్క ఇండియన్ ద బిల్ ఆఫ్ రైట్స్లో ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనకి లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సి. సో బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంప్లిసిట్గా అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 21 దట్ ఈస్ రైట్ టు లైఫ్ అండర్లో మనకైతే కనుక కవర్ అయ్యి ఉంది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇన్క్లూడ్స్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా and equal protection of the laws. What is the primary distinction between these two concepts? 1. Equality before law applies to Indian citizens while equal protection applies to non-citizens. Equality before law is a negative concept while equal protection of law is a positive. Equality before law applies to social rights while equal protection applies to civil rights. There is no distinction, both terms are synonymous. సో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నౌ స్పెసిఫికల్లీ ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 to 18 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్ మనకు ఉందండి. అందులో స్పెసిఫికల్లీ ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 టాక్స్ అబౌట్ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అంటాం, బిఫోర్ ద లా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా. Yes. So what does this equality before the law states that? Equality before the law states that everybody is equal before the law. ఎవ్వరికి కూడా ఎటువంటి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉండకూడదు, అందరికీ చట్టం ఒకే విధంగా అప్లై చేయాలి. సో అందరినీ సమానంగానే చూడాలి. సో వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ, వాళ్ళకి ఆస్తులు ఎక్కువ ఉన్నాయని వాళ్ళకి లా వేరేగా అప్లై చేయడము, లేకపోతే వీళ్ళకి ఏమీ లేవని చెప్పేసి వాళ్ళని లా ఇంకొకలా చూడడం అనేటువంటిది చేయకూడదు. లా ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా అండ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్. నో స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అనేటువంటివి ఎవ్వరికీ ఉండకూడదు, అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఎవరిని మనకి ఏంటంటే ఇదిగా చూడకూడదు, స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అనేటువంటివి ఉండకూడదు అని చెప్తుంది. బట్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఈక్వల్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ, ఈక్వల్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ. unequals should be treated unequally. Unequals should be treated unequally. What does it mean by? Example చూద్దాం, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇద్దరు కలిసి ఒక వ్యక్తిని మనకి మర్డర్ చేశారనుకుందాం. లెట్ us assume that ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి మనకి మర్డర్ చేశారనుకుందాం. ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ని మర్డర్ చేసినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, అందులో ఒకళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కనుక బోత్ ఆర్ మేల్ ఓన్లీ, అండ్ ఒకళ్ళ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి మనకి 35 years. ఓకే, పర్సన్ 1 యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 35 years. దెన్ ఇంకొకళ్ళ ఏజ్ వచ్చేసి 15 years, దట్ ఈస్ పర్సన్ 2. ఎస్, సో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ద పర్సన్ 1 హూజ్ ఏజ్ ఈస్ 35 years అండ్ ద పర్సన్ 2 హూజ్ ఏజ్ ఈస్ 15 years. సో దే బోత్ టుగెదర్ హ్యావ్ కమిటెడ్ ద మర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తిని మనకి మర్డర్ చేశారు. సో నౌ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ట్రయల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా లెట్ us assume దట్ మర్డర్ కమిట్ చేస్తే కనుక ద పనిష్మెంట్ ఈజ్ 7 years. నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ, ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులకి బోత్ P1 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ P2, పర్సన్ 1 అండ్ పర్సన్ 2కి కోర్టు ఇప్పుడు 7 years పనిష్మెంటు విధిస్తుందా? అంటే పర్సన్ 1కి 7 years, పర్సన్ 2కి 7 years విధిస్తుందా? దట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ అండి. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ నో. వై? బికాస్ పర్సన్ 1 ఏజ్ ఈజ్ 35 years అండ్ హీ బిలాంగ్ టు ద కేటగిరీ మేజర్. Person 2 age is 15 years and he belongs to the category minor. So now the major and as well as minor is the 2 classification. So it is like an apple and as well as an orange. So now the major and as well as minor cannot be treated equally. Major should be treated separately, minor should be treated separately. Now these both are actually unequals.
సో నౌ దీస్ అన్ఈక్వల్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ అన్ఈక్వల్లీ. 35 years ఉండేటువంటి పర్సన్ 1కి 7 years పనిష్మెంట్ ఇంపోజ్ చేస్తారు, అండ్ 15 years ఉండేటువంటి పర్సన్కి సో జువనైల్ జస్టిస్ హోమ్కి పంపిస్తారు. జువనైల్ జస్టిస్ హోమ్కి మనం పంపించడం జరుగుతుంది ఫర్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కౌన్సిలింగ్. సో దట్స్ వేర్ క్లియర్లీ షోస్ దాట్ మరి ఇప్పుడే కదా ఫస్ట్ అప్పుడు మనం ఏమంటాం, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా ఇప్పుడే కదా అనుకున్నాము, లా అందరికీ సమానమే, పర్సన్ 1 అయితే ఏంటి, పర్సన్ 2 అయితే ఏంటి, 35 years అయితే ఏంటి, 15 years అయితే ఏంటి, అందరికీ సమానంగా అప్లై చేసేయాలి అనేది ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అని మనం అనుకుంటామండి. బట్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ చెప్తారు, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా. ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తుందంటే సిమిలర్ సర్కమస్టాన్సెస్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని సిమిలర్గా ట్రీట్ చేయాలి. ద డిస్సిమిలర్ సర్కమస్టాన్సెస్ వేరే సర్కమస్టాన్సెస్లో ఉంటాయి అంటే యాపిల్స్ అన్నిటినీ యాపిల్స్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఆరెంజెస్ అండ్ అన్ యాపిల్ కెనాట్ బి కంపేర్డ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ లెట్ us assume that ఈ యొక్క P1 యొక్క P2 పర్సన్ యొక్క ఏజ్ 25 years అనుకోండి. నౌ హీ ఈజ్ నో మోర్ ఏ మైనర్, హీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మేజర్. ఇఫ్ ద కోర్ట్ సేస్ దట్ P1కి ఇప్పుడు ఒక పనిష్మెంట్ ఇచ్చి P2కి సరేలే నువ్వేం చేయలేదులే ఇంకా అని చెప్పేసి P2ని చేసినా కూడా తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా కూడా వదిలేశారనుకోండి, దెన్ ఇమీడియట్లీ నౌ P1 can say that my right to equality is violated. See, నేను 35 years, వీడు 25 years, మేమిద్దరం మేజర్సే, ఇంకా మళ్ళీ మా ఇద్దరి మధ్యన ఇంకా సెపరేట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏం లేదు, వీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్స్. నౌ మరి 2 ఈక్వల్స్ అయితే వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, దే బోత్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండి. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అనేటువంటిది నెగటివ్ కాన్సెప్ట్, వైల్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అనేటువంటిది పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్. This was the answer. Yes, let us move forward. Yeah, okay. Consider the following statements about the right to freedom of religion. So which of the following statements about the right to freedom of religion is correct అని అడుగుతున్నారు. Let us see. మనకి ఒక విషయం తెలియాలి ఏంటి, ఫండమెంటల్ రైట్ ఏదైనా కూడా అది అబ్సల్యూటా, ఏ రైటు అబ్సల్యూట్ కాదండి, ప్రతిదానికి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. కంప్లీట్ ఇమ్యూనిటీ, కంప్లీట్ అటానమీ అలాంటివి ఇవ్వరనమాట. Yes, let us see, based upon the options, let us see. It provides immunity to all religious practices from that of the judicial scrutiny. Wrong statement. First statement చూడండి, it allows complete autonomy. ఇంకా complete autonomy అంటే that is also wrong statement. Next one, it restricts the individuals from propagating their religion in the public places. No, wrong statement. They can do that. It permits the state intervention to reform the social practices that violate public order. So whenever certain practices of a religion are violating the public order, సో మొరాలిటీ, సో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక దేర్ ఆర్ సర్టెన్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్, రైట్? ఆ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వైలేట్ అవుతున్నప్పుడు, ఒక పర్టికులర్ రిలీజియన్ వైలేట్ చేస్తున్నప్పుడు, దెన్ ద స్టేట్ కెన్ డెఫినెట్లీ ఇంటర్వెన్. ఇట్ క్యాన్ ఇంటర్వెన్ అండ్ కరెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఆ యొక్క మనకి ఆ వైలేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అనేటువంటిది కరెక్ట్ చేసేటువంటి అధికారం మనకి ఉంది, స్టేట్కి ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇట్ పర్మిట్స్ ద స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు reform the social practices that violate the public order. For example, sati, abolition of sati. So that was maybe a religious practice, but it is against the public order. Yes, that is what the answer. See, and moving on to the next question. In the Keshwanand Bharati case 1973, which aspect of the Indian constitution was upheld as inviolable? So yes అండి, విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ ఇన్వయోలబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నెవర్ టు బి బ్రోకెన్ అని అర్థం మనకి. నెవర్ టు బి బ్రోకెన్ ఆర్ ఇన్ఫ్రింజ్డ్ అనేటువంటి మీనింగ్స్ అయితే కనుక వస్తాయి. ఒకసారి స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఒక్కొక్కసారి యూపీఎస్సీలో కూడా మనకి ఏంటంటే కనుక కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్, ఇలాంటివి జనరల్గా మనకి తప్పవుతూ ఉంటాయి. లెట్ us see the first important things. The supremacy of the fundamental rights over the directive principles. Never ever అండి. So fundamental rights are not always supreme when compared to that of the directive principles. There is a harmony between fundamental rights and directive principles. They need to be in complementary with each other. అంతే తప్ప fundamental rights are supreme and directive principles of state policy are secondary అనేటువంటిది కాదనమాట. Clear? So the first statement is wrong. Second one, the supremacy of the parliament in amending the constitution.
Yes, and the constitution will be amended by the parliament alone under article number 368 of the constitution, but doesn't mean that it can amend any portion according to its whims and fancies. So no, it cannot do that, because its powers in amending the constitution have been limited by the Supreme Court through the Keshwananda Bharati case and as well as the subsequent judgments, the first being Keshwananda, where the basic structure doctrine was proposed. So the second statement is also wrong statement. See the fourth statement. The judiciary's exclusive authority to interpret laws without any legislative oversight. So this is also wrong statement. The basic structure doctrine, which limits the parliament's power to amend the constitution, is what something which is considered as to be never to be broken. Basic structure doctrine అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా మనకి పార్లమెంట్ వైలేట్ చేయకూడదు. క్లియర్ అండి? సో దట్ వాజ్ ద ఆన్సర్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Yes. Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution but recognized as a directive principle? Fundamental right kaadu but recognized as a directive principles antunaru. Let's see. Protection of the minorities' rights to establish educational institutions. So this was a wrong statement, because manaki minorities related rights article number 29 and article number 30 lo manaki aithe kanaka mention chesaru. Then next, prohibition of child labor in hazardous industries. Even this is also wrong statement manaki. Yes. Then right to freedom of speech. If you see article number 19 of the constitution lo mention chesaru. Equal pay for equal work. This is wrong statement. So this is what is the like not a fundamental right and manaki. This was a directive principle under article number 39 of the constitution. Yes, only one is the answer. ఈ రిమైనింగ్ 3 కూడా మనకి ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ద ఫస్ట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. The right to constitutional remedies has been described as the heart and soul of the constitution of the Indian, because so right to constitutional remedies అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఏంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 32 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి మెన్షన్ చేయబడడం జరిగింది, వేర్ వెనెవర్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వైలేటెడ్ దెన్ హీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ రెమెడీ, బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నాట్ ఓన్లీ హ్యాస్ గివెన్ ద రైట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ ద రెమెడీ యాజ్ వెల్. ఒకవేళ ఆ రైట్ వైలేట్ అయినట్లయితే దానికి అది మనకి ఎలా రిస్టోర్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి రెమెడీ కూడా మనకి రాజ్యాంగం మనకి ఇవ్వడం జరిగింది, అండ్ దట్ వాజ్ అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 32. సో త్రూ ఆర్టికల్ నెంబర్ 32 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ మీన్స్ వన్ కెన్ అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32, సో అండ్ బై issuing the writs, so they can restore their rights. Let us see the statements. It guarantees the right to seek judicial review of legislative actions. It empowers the citizens to challenge the violations of fundamental rights. It mandates the state to implement all directive principles. It authorizes the judiciary to legislate in cases of constitutional violations. This is wrong statement. To implement all DPSPs, wrong statement. It guarantees the right to seek judicial review for legislative actions. This is also wrong statements. It empowers the citizens టు ఛాలెంజ్ ద వైలేషన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎప్పుడైనా వాళ్ళ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయితే కనుక దట్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ బై ద దట్ పర్టికులర్ అగ్రీవ్డ్ ఇండివిజువల్ అంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళి కోర్టుకి, సో కోర్టులో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక పిటిషన్ వేయచ్చు, రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. దెన్ బై సీయింగ్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, సో సుప్రీం కోర్ట్ విల్ ఇష్యూ ద రిట్ అకార్డింగ్లీ అండ్ రీస్టోర్ దేర్ రైట్. That is where right to constitutional remedies అందుకనే హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్గా మనకి పిలుస్తారు. సో దిస్ వాజ్ ద బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The relationship between fundamental rights and directive principles underwent the significant changes due to which constitutional amendment and as well as landmark case? 24th Amendment Golaknath case, 44th Amendment Minerva Mills case, 42nd Amendment and Keshwananda Bharati case, 1st Amendment and A.K. Gopalan case. So the relation between fundamental rights and directive principles underwent significant changes. ఎప్పుడు మనకి significant changes అయితే కనుక జరిగాయి? ఎన్నో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఏ కేసు తర్వాత అనేటువంటి దాన్ని మనకి అడగడం జరుగుతుంది. Yes, with respect to this question, it was the 44th Amendment and as well as the Minerva Mills case and which has safeguarded the fundamental rights, and reduced the overreach of the DPSPs. Directive Principles of State Policies. Yes. So that is what is the answer. So option B. Clear? These are the important things.
That's it friends for today with respect to chapter 2 MCQs. I hope you enjoyed it. So please try to like and as well as the comment as well and share it to your friends అండి. సో దెర్ వాజ్ వన్స్ మోర్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆఫర్ ఆఫ్ ద వీక్ మన యొక్క ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్సు మీకు కేవలం 3,000 రూపాయలకి మీకు అయితే కనుక అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఆఫర్ మీకు 17th డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించేటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే కనుక ఈ యొక్క ఆఫర్ని మీరు తీసుకుని ఎన్సీఆర్టీ కోర్సులో ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. Yes, that's it friends for today. Let's meet again in the next chapter series, MCQ series. Until then, happy learning. All the best. Bye bye Andy.